എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരു ആക്ടറിന്റെ കരിയറിൽ എമ്പുരാൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫർ പോലെയുള്ള വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളിൽ ഭാഗമാവാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവും അവസരവുമാണ്. എനിക്ക് ആ അവസരം ലൂസിഫറിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഭാഗമാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഭംഗി ഒരുപാട് കൂട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രിയദർശിനി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതിന് രാജുവിനോടും മുരളിയോടും എനിക്ക് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയാണ്, സന്തോഷവും പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ ആന്റണി ചേട്ടനും അതേപോലെ ഗോപാലൻ സാറും ഒക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ സിനിമ അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എമ്പുരാനെ കാണുന്നത് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഗ്ലോറിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അവരാണ്. സോറി, okay, I was saying that to be part of like huge blockbusters is always a blessing for any actor in his or her career. So for me, and to be able to play one of the strongest roles in such kind of films is even a bigger blessing. So I was blessed in that way in Lucifer, and now the journey is continuing in Empuran. I was just thanking the director and the writer for the role that they trusted me with, and of course the producers who gave this film the scale that this deserves, and of course the cast and crew. I kept Lalaton for the last because it's always a blessing, the biggest blessing for any actor to be near him on screen. I've been fortunate enough to give few of my best loved performances in his films. Thank you, Lalata, for being who you are and what you are. And I want to say a huge thank you, like I said yesterday, to Lalatan and Raju for having such huge vision and dream for Malayalam cinema, because this is the entire Malayalam cinema industry is aspiring for many new things through this film. So I want to thank them for having this vision for all of us. So I hope you enjoy the film. It's only few hours now, so I really hope you all love Empuran more than you loved Lucifer. Thank you. Thank you, ma'am. And over to actor and producer, Mr. Tomino Thomas. Hello everyone, good evening. So as she told, it was a privilege for me to be part of Lucifer, and I'm reprising the same role in Empuran, and I got to work with amazing actors, amazing technicians, amazing director, and who all are amazing human beings too. And for me, working with Raju Etan was always very easy because he himself is an actor. He knows how to handle an actor, how to get the best from an actor. So that makes our work much easier. And he is a director with whom I would love to work again and again, because half the work is done if I'm on the set. And I got to share screen space with Abhimanyu sir, Manju Chichi, and Lalatan also in this movie, and I'll cherish those moments forever. And I really hope this movie will do wonders for Malayalam industry too, and it'll definitely go places and create history and open many more doors for Malayalam industry in the future. Thank you so much. Ini Malayalikku okay. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ആങ്കർ കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് കന്നഡ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് അല്ല, ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ പലതിലും നമുക്ക് കോമൺ വാക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഫ്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേട്ടില്ല? അതെ എമ്പുരാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ലൂസിഫറിലെ ഡയലോഗ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ? അത് ഇതിലെ പറയാം. അതെ ഇതിലെ പറയാം. അപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം. കുറെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെപ്പോലെ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ്ങും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതും. ഒപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ എന്റെ അത്രയൊന്നും വലുതല്ലാത്ത ആ റോള് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്ട് ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പല സിനിമകളിൽ നിന്ന് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അത്രയും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് ലൂസിഫർ. അതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് എമ്പുരാൻ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിലെ ഈ കഥാപാത്രം ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലും എന്നെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച രാജുവേട്ടനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുരളിച്ചേട്ടനോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇതിനോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. അവസാനമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചേട്ടൻ? അതെ, മുണ്ടാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. മുണ്ടെടുക്കാൻ അറിയാതെ, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാതെ PK രാംദാസിന്റെ മകൻ ജതിൻ രാംദാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് മുണ്ടെടുക്കാനും അറിയാം, ആവശ്യം വന്നാൽ അത് മടക്കി കുത്താനും അറിയാം. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനും അറിയാം, വേണ്ടി വന്ന നല്ല 2 തെറി പറയാനും അറിയാം. താങ്ക് യു.